सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे बेअदबी मामले दी, जिस नूं लैके एक वड्डा खुलासा होया। बेअदबी मामले दे विच नवीं एसआईटी वल्लों वड्डा खुलासा कीता गया। डेरा प्रेमियां ने बदले तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती सी। एक खुलासा सामने आया है। डेरा मुखी दे अपमान दे बदले एक कार्रवाई कीती गई सी। आईजी परमार वाली एसआईटी ने इस मुतलक खुलासा कीता। पहली जांच दे विच भी कुछ अजिहे ही तत्थ सामने आए सी और नवीं एसआईटी ने हुण 6 डेरा प्रेमियां नूं गिरफ्तार करके इन्हां दा रिमांड हासिल कीता सी, जिस तो बाद ये तमाम खुलासे कीते गए ने। बुर्ज जवाहर सिंह वाला चो पावन स्वरूप दी चोरी हुई सी ते 2015 दे विच पूरी घटना वापरी सी। 1 जून 2015 नूं पावन स्वरूप दी चोरी हुई सी और बीते दिन यानी कि मंगलवार नूं ही पूरे 6 साल पूरे हो चुके ने, 6 साल पूरे हो गए ने, पर अजे तक बेअदबी दे जो गुनेगार ने वो बेनकाब नहीं हो सके। पर हुण जदों नवीं एसआईटी वालों लगातार एक्शन लीके जा रहे ने और एक्शन करदियां होया इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो उस दे विच जो वड्डा खुलासा होया है, खुलासे दे विच गल सामने आई है कि जो 6 डेरा प्रेमियां नूं गिरफ्तार किया गया सीगा, उन्हां दा रिमांड जदों हासिल किया गया तो उस तो बाद जांच नूं अगे वधाया गया, पुछगिछ की गई और पुछगिछ दे विच ये वड्डे खुलासे सामने आए ने कि डेरा प्रेमियां ने बदले दे तहत गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी नूं अंजाम दिता। डेरा मुखी दे अपमान दे बदले वजों ये बेअदबी की गई सी। आईजी परमार वाली एसआईटी वालों एक खुलासा किया गया। हालांकि जो पहली जांच सामने आई सी, पहली जांच दे विच भी अजिहे ही तत्थ सामने आए सी, पर उस तो बाद इन्हां नूं रिहाई दे दित्ती गई। ਤਾਂ ਵੱਡਾ सवाल कि जो यही क्राइटेरिया जो पहली एसआईटी वालों क्राइटेरिया अपनाया गया, जो दिशा दे विच जांच अगे वधाई गई, हुण नवीं एसआईटी वालों भी उसी दिशा दे विच काम कीता जा रहा है, तो आखिर इंसाफ दी किन्नी उम्मीद है, कदों तक इंसाफ मिल सकता है? बहुत वड्डा सवाल इस वेले बनिया होया है, क्योंकि लोकां दीयां भावनावां इस पूरे मसले दे नाल जुड़ियां होईयां ने। पंजाब समेत जिन्ने भी पंजाबी या फिर कह सकते कि नॉन पंजाबी भी जो पूरी दुनिया दे विच वसदे ने, जो भी इस खबर दे नाल सरोकार रखदे ने, उन्हां सारियां दीयां भावनावां इस पूरे घटनाक्रम दे नाल जुड़ियां होईयां ने। ते आखिर जदों 6 साल बीत चुके ने, तां 6 सालां बाद भी हजे तक कोई इंसाफ की किरण मिलती हुई नजर नहीं आ रही। था बहुत बड़ा सवाल इस वे बनया होया कि नवीं एसआईटी वालों जो खुलासे किए गए ने, हुण उन्हां खुलासिਆਂ ਦੇ आधार ते कि इंसाफ की कोई उम्मीद जाग रही है। ते तुहानूं वड्डी खबर दस दी कि बेअदबी मामले दे विच नवीं एसआईटी वालों वड्डा खुलासा किया गया है। डेरा प्रेमियां ने बदले तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की सी और डेरा मुखी दे अपमान दे बदले बेअदबी की गई सी। इस पूरी खबर ते होर गलबात करन वास्ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़ गए ने। पंकज, सब तो पहला पूरी अपडेट तुहाडे तो चाहुंदे आ कि आखिर इस पूरे मसले दे विच हुण की कुछ फ्रैश जिहड़े तत्थ ने वो सामने आए ने और किस दिशा विच ये नवीं एसआईटी इस वेले काम कर रही है? देखो, पिछले दिनों के 6 डेरा प्रेमियों को जिहड़ा वा एसआईटी ने गिरफ्तार किया सीगा। उन्हां तो जो पुछगिछ की गई, उन्हां तो जो तमाम जानकारी इकट्ठी की गई, तो उन्होंने कबूलिया कि किस तरीके दे नाल जो गुरु ग्रंथ साहब का राम जो स्वरूप है वो चोरी किया गया सीगा, उस तो बाद किवें बेअदबी की गई और उसकी वजह भी इन्हां 6 जिहड़े लोग गिरफ्तार होए ने, जिन्हां दा मैं जिक्र कर रहा, जिन्हां दे विच किहड़े-किहड़े नाम ने वो भी दर्शकों तक साझे करते हैं, क्योंकि 6 जिहड़े बाकायदा तौर पर डेरा प्रेमी जिहड़े ने वो 2 हफ्ते पहला गिरफ्तार जिहड़े ने वो इस एसआईटी वालों किए गए सी, जिस विच सुखजिंदर सिंह सन्नी, शक्ति सिंह, रणजीत सिंह भोला, बलजीत सिंह, निशान सिंह, प्रदीप सिंह, इन्हां नूं ये 6 जिहड़े लोग ने इन्हां नूं गिरफ्तार किया होया सी। डेरा प्रेमी ने, ये डेरा प्रेमी ने और इन्हां ने एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन दे विच कबूल किया कि किवें और किवें स्वरूप जिहड़ा वा चोरी किया गया, उस तो बाद किवें बेअदबी हुई और इस दे पिछे सब तो वड्डी वजह इन्हां डेरा प्रेमियां ने दस्सिया है कि इस घटना तो पहला राम रहीम का अपमान होया सी। उस क्योंकि असीं ये भी देखा सीगा, पिछलियां जिहड़ियां एसआईटी सीगियां उन्होंने भी इस गल का जिक्र किया सीगा कि इस पूरी घटना तो पहला एक समागम हुंदा है, उस समागम दे विच ये कहा जाता है कि राम रहीम दे लोकट उतार के सट दवो, क्यों और इस इलाके दे विच सब तो ज्यादा डेरा प्रेमी रहिंदे ने। उस वेले बहुत सारे लोकट उतारे गए सीगे, उस समय बहुत कुछ होया। उस तो बाद अपमान का बदला लैण दे लई ये सारा कुछ जिहड़ा वा एक पूरी रणनीति घड़ी गई, उसनूं अंजाम तक पहुंचाया गया और हुण एसआईटी ने एक खुलासे जिहड़े ने वो अपनी इन्वेस्टिगेशन दे विच नवजोत कीते ने। जी
ਪੰਕਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, इस एसआईटी ने मुख्यमंत्री ਨੂੰ पूरी रिपोर्ट देनी है और जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई है मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट पहुंची है और अगे किस तरीके ਨਾਲ इन्वेस्टिगेशन ਚੱਲੇਗੀ क्योंकि 6 साल पुराना मामला है लेकिन ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और अगर अगले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਧਰਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਔਰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਵੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਖਿਰ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਪਰਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਨਵੀਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। GK ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗਏ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ GK ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ SPS ਪਰਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਫੁਲੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ GK ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पहली SIT वालों किया गया सीगा। सेम नक्शे कदमां ते दूजी SIT भी चल रही है ताकि उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ महीनों दे विच इंसाफ दिता जाएगा गुरु दी बेअदबी दा। देखो, जिथे घटना वापरी है, जिथे बेअदबी हुई आ, उहदे नाल जिहड़े तत्थ इकट्ठे करोगे ते जिहड़े बंदे उस च इन्वॉल्व ने उन्हां वाल ते कुदरती गल है कोई भी सिट बह जाए, कोई भी अफसर बह जाए, उन्हां नूं जांच शामिल करना ही है। ते ये जरूरी नहीं कि जिहड़े उन्हां कीते ते तुसीं दूसरी सिट नहीं कर सकदी, उन्हें करने आ और असीं यकीन दिवाउने आ इहदा जांच पूरी मुकम्मल होएगी और दोषियों नूं सजा मिलेगी। जी औजला साहब, ठीक है औजला साहब, तुसीं बड़े साडे नाल सवाल जरूर जानना चाहांगे। जी औजला साहब, एक सवाल जरूर जानना चाहांगे। विरोध जी जे वो जांच चल रही है ते डे बाय डे ਉਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ और सीएम साहब ने बड़े ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਔਜਲਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈਏ? ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੜੀ ਜੁੜੂਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਲਪਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ? ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਟ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਤੇ ਛੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।